بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا حکم رب العزت نے دیا۔ یہ مہینہ حرمت اور تعظیم کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے۔ ظلم کیا ہے؟ دیکھیے، عدل کے اپوزٹ ہے۔ نمبر 1، عدل کہتے ہیں کسی چیز کو اس مقام پر رکھنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ کا حق ہے کہ مخلوق اس کی عبادت کرے، اس پر توکل کرے، اس سے امید باندھے اور اسی سے محبت کرے، اس کا خوف رکھے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کی طرف انکلائنڈ ہے یا اس کے برابر، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک برابری کو ہی تو کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، جیسے لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے، ظلم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، ظلم ہے۔ بیوی شوہر کی ایسی بات مانتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے، ظلم ہے۔ اگر سادگی کے ساتھ دیکھیں تو سارے گناہ ظلم، تمام گناہ ظلم کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، کم یا زیادہ۔ جیسے شرک ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ان کو کرنا ظلم ہے۔ اس اعتبار سے گناہ کرنا ظلم ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے کام کرنے چاہیے، یعنی نیکی کے کام۔ تو ان مہینوں کا ادب نہ کرنا، حرمت والے مہینوں کا، خاص طور پر محرم کا ادب نہ کرنا، فسق و فجور کے کام کرنا، یہ ظلم ہے۔ نافرمانی کے کاموں میں وہ کام بھی ہے جو محرم کی بدعات ہے، یعنی وہ کام جو محرم میں کیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر کے جو کام بھی کیا جائے وہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی۔ اسی حدیث کے پہلے الفاظ ہیں کُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا بدعت، دین کے نام پر، ثواب کے حصول کے لیے۔ ظاہر ہے ثواب کی امید تو رکھی جاتی ہے، اسے نیکی سمجھ، اپنی طرف سے نیکی کے کام بناتے رہنا۔ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا سورہ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی، غلطی لگتی ہے نا؟ آپ قرآن کھول کر دیکھیے گا، آج بسم اللہ نہیں ہے اس سے پہلے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں لکھوائی۔ سورہ نمل میں بسم اللہ آتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا، خود ساختہ نیکیاں دین نہیں ہو سکتی۔ محرم الحرام میں بھی بہت سے خود ساختہ کام کیے جاتے ہیں۔ ایجادات کیسی ہیں؟ جیسے محرم الحرام میں سوگ منایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، اور اگر آپ دیکھیے تو 4 ماہ اور 10 دن بیوہ عورت کی عدت ہے، وہ اتنا سوگ منا سکتی۔ کوئی سوگ صدیوں پر محیط نہیں ہو سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے، جس وقت ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو اس سال کے شروع میں ہی سوگ منایا جاتا ہے۔ آپ کو لگتا نہیں کہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ کوئی اور بات ہے، کہیں سے شیطانی اغوا کا شکار ہوا، اس کا سبب کوئی اور بنا ہے۔ تو جب محرم کو سوگ کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے تو محرم میں پھر زینت کو ترک کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ازواج مطہرات زینت ترک کرتی تھی؟ کیا صحابیات، صحابہ کرام زینت ترک کرتے تھے؟ تو ایسا نہیں۔ تو زینت کو ترک کرنا، محرم میں شادیاں نہ کرنا، یہ خود ساختہ دین ہے۔ اب دیکھیں محرم میں تمام شادی ہال جو ہیں آلموسٹ سب خالی ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان اور ایک محرم، دونوں میں شادیاں نہیں ہوتی۔ رمضان میں روزوں کی وجہ سے موسٹلی کبھی کبھی کوئی شادی ہو جاتی ہے، لیکن محرم میں نہیں ہوتی۔ جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رمضان میں الحمدللہ برکت والا مہینہ ہے، لیکن نارملی یعنی اس کو کسی رسم کے تحت نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ رمضان کی عبادات متاثر نہ ہو جتنا خرافات ہماری زندگی میں شامل ہو۔ تو زینت کو ترک کرنا بدعت ہے۔ اظہار غم کے لیے عمدہ لباس چھوڑ دینا شرم درست نہیں۔ ننگے سر، ننگے پاؤں
और नंगे बदन रहना जाहिलियत की रस्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनकर लोगों ने चादरें ली। इसके बाद कभी कोई ऐसी रस्म नहीं की। ये इब्ने माजा की रिवायत है 1485 नंबर पर। दूसरी बिदअत है मरसिया खानी। आप देखिए हमारे चैनल्स पर सारी स्कीम बदल जाती है जब मुहर्रम आता है। इब्ने अबी औफा से मरवी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरसिया खानी से मना फरमाया। जिससे आपने हुक्मन रोका है उसको करना कैसे बायस सवाब हो सकता है, कैसे पकड़ का बायस नहीं होगा। ये इब्ने माजा की 1592 नंबर रिवायत। मुहर्रम जब शुरू होता है मरसिया खानी की मजालिस शुरू हो जाती हैं। नवासे रसूल की शहादत पर इजहार गम भी किया जाता है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि इन महफिलों और मजलिसों में ज़ियारत और गिरियाज़ारी की नीयत से भी जाना दुरुस्त नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ज़ियारत नहीं होती जिसके लिए आदमी जाए, और लकड़ियाँ ताज़िए जो खुद बनाए हुए हैं ज़ियारत के काबिल नहीं बल्कि फेंक दिए जाने के लायक हैं। इसी तरह से फिर हम देखते हैं नौहा और मातम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मातम करे, अपने रुखसार और मुंह पीटे, गिरेबान फाड़े और जाहिलियत की तरह पुकारे, वो हम में से नहीं। बुखारी की 1297 नंबर रिवायत है अपने वालिद की वफात पर भी नौहा नहीं कर सकते, अपने बेटे की वफात पर भी नहीं कर सकते, शौहर की वफात पर भी कोई बाल नोचे, गिरबान फाड़े तो ये जाहिलियत की रसूम में से। चौथी बिदअत ताज़िया है। मुहर्रमुल हराम में शहादत हुसैन का अंदोहनाक वाक़या पेश आया। ये सब जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी की वफात पर 3 दिन ताज़ियत करना जायज़ है। उसमें भी ना रोना है, ना पीटना है, ना चीखना चिल्लाना है, ना अपना गिरबान फाड़ना है, ना बाल नोचना है, ना सीना कोबी करनी है। तो मुहर्रमुल हराम में ये सारे काम करना या किसी और वक्त 3 दिन से ज्यादा किसी के लिए भी जायज नहीं है, और 3 दिनों में भी और ये उम्र नहीं हो सकते। मुहर्रमुल हराम में ताज़िया रोज़ा हुसैन की नकल को कहा जाता है। लोग कहते हैं ताज़िया निकला है। बांस और लकड़ी का ढांचा बनाया जाता है, कागज, अबरक और कपड़े वगैरह चढ़ाकर उसे तैयार किया जाता है। उसके अंदर एक कब्र होती है जिस पर चादर चढ़ाई जाती है। उसके ऊपर गुंबद होता है जिस पर नजरो न्याज का सिलसिला जारी रहता है। मर्द और औरतें उसके पास ताजीमन खड़े होते हैं, झुककर सलाम करते हैं, सजदा करते हैं और मुरादें मांगते हैं। वहीं पे बहुत सारी नजरें पूरी की जाती हैं या नजर मानी जाती है, मन्नतें मानी जाती हैं और मुरादें मांगी जाती हैं। 10वीं मुहर्रम को उसे गलियों बाजारों में फिराया जाता है, फिर उसे दफन कर दिया जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि तबरुकन उसे घर में रख लें। दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई ज़ियारत नहीं होती जिसके लिए लोग जाएं। लकड़ियाँ, बांस, कपड़े, अबरक, कागज ज़ियारत के लायक नहीं, फेंक दिए जाने के लायक है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह साफ़ात की आयत नंबर 95 और 96 है। उसने कहा, क्या तुम उनकी इबादत करते हो जिनको हाथ से तराशते हो? सजदा इबादत नहीं, दुआ इबादत नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अब दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। अल्लाह ताला से आप दुआ कर सकते हैं, किसी और से नहीं। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम पर हराम कर रखा है मुर्दार को, खून को, सूअर के गोश्त को और उस चीज को जिसे अल्लाह के माँ सिवा पुकारा जाए। अल्लाह के माँ सिवा न किसी के लिए जानवर कुर्बान हो सकता है, न गैरुल्लाह के लिए खाने बनाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत अकीदत, मोहब्बत और एहतराम के साथ हलीम बनाई जाती है और हलीम बांटी जाती है कि 10वीं मुहर्रम का तबर्रुक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई काम नहीं, न ऐसा काम करना बायसे सवाब हो सकता है। जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम के साथ उससे जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी इबादत की तौफीक और हमारे दिलों को अपने से जोड़ ले। 5वीं बड़ी बिदअत है सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से सबीलें लगाना। मुहर्रम की सबीलें कौन नहीं जानता, लगाई जाती हैं। मुहर्रम की सबीलों से लोग जब कुछ पीते हैं तो पिलाने वाले समझते हैं कि इसका हमें अजर मिलेगा। करबला के मैदान में 3 दिन तक